بعد ملکوں میں منتخب کردہ شہر ہے۔ اس سرزمین میں خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا مقدس گھر ہے، جس کی بنیاد ابراہیم علیہ السلام نے رکھی۔ روایت میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ اس بیت معمور کے برابر میں واقع ہے جس کے گرد فرشتے آسمان میں طواف کرتے ہیں۔ جہاں تک اس جگہ کی بات ہے تو یہ زمزم کا کنواں ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجر علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے جاری فرمایا تھا۔ یہ مقام ابراہیم علیہ السلام ہے جس میں وہ پتھر ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کعبے کی دیوار پر پتھر رکھتے تھے اور اسماعیل علیہ السلام انہیں پتھر پکڑا کے ان کی مدد کرتے تھے۔ یہ شامی اور غربی قوموں کے درمیان حضرت اسماعیل علیہ السلام کا پتھر ہے جو کہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ یہ کوہ صفا ہے جہاں سے عمرے کے دوران سعی شروع ہوتی ہے، اور جہاں تک مخالف سمت میں دوسرے پہاڑ کی بات ہے تو وہ مروہ پہاڑ ہے۔ اور حضرت حاجر علیہ السلام نے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان پانی کی تلاش میں دوڑ لگائی تھی۔ یہ عبداللہ بن عبد المطلب کا گھر ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور مروہ پہاڑ کے قریب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا ازدواجی گھر ملتا ہے۔ یہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کا گھر ہے جو اسلام کی پہلی خاتون ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کا گھر ہے۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا گھر ہے، اور یہاں دار الندوہ ہے جو قریش کے سرداروں اور مکہ کے معززین کی اجتماع گاہ ہے۔ اور کوہ صفا کے بازو میں ہمیں ارقم بن ابو ارقم کا گھر نظر آتا ہے۔ یاد رہے کہ مسلمان اسلامی دعوت کے آغاز میں مشرکین سے چھپ کر وہاں جمع ہوتے تھے۔ یہ بنو ہاشم کی گھاٹی ہے جہاں قریش نے تقریباً 3 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محاصرہ کیا تھا۔ وہاں ہم جو بلند پہاڑ دیکھ رہے ہیں وہ کوہ حرا ہے، اور چوٹی پر مشہور غار حرا ہے۔ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی راتیں قیام فرمایا کرتے، اور وہیں جبرائیل علیہ السلام قرآن کریم کی پہلی آیت کے ساتھ آپ پر نازل ہوئی۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اور یہاں مکہ کے جنوب میں ایک عظیم پہاڑ اور اس میں غار ثار ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چھپے تھے۔ پھر وہ دونوں 3 دن بعد شمال کی طرف مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس جن سے آپ کا سابقہ پیش آیا، اس ہم ایک مبارک سفر کے ذریعے نبوت کے سنہری دور کی طرف منتقل ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 18 ربیع الاول پیر کے دن مدینہ منورہ تشریف لائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قباء میں قبیلہ بنو عمرو بن عوف میں چند دن قیام فرمایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اسلام کی پہلی مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔
اور چند دن قیام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر کے سینٹر کی طرف گامزن ہوئے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنو سالم بن عوف، جس کا نام مسجد جمعہ ہے، اس میں جمعہ کی نماز ادا کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر کے اندرونی حصے میں پہنچے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی مسجد نبوی شریف کی جگہ میں بیٹھ گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے گھر میں میزبانی کی، اور سب سے پہلا کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ مسجد نبوی کی تعمیر تھی۔ کئی ماہ بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات امہات المؤمنین کے لیے حجرات بنائے۔ یہاں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ ہے، اور یہاں ام المؤمنین حضرت سعدہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ ہے، اور وہاں حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ ہے، اور اسی طرح دیگر امہات المؤمنین کے لیے حجرات بنائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کسی عورت سے شادی کی تو ان کے لیے یہاں مسجد نبوی شریف کے مشرق میں ایک حجرہ بنوایا، اور یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے ساتھ ہی جنت کی خواتین کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ تھا۔ اور اس جگہ اس عظیم احد پہاڑ کے دامن میں جنگ احد واقع ہوئی، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احد ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی اس علاقے میں ہمیں تیر اندازوں کا پہاڑ نظر آتا ہے، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن تیر اندازوں کو ٹھہرنے کا حکم دیا تھا۔ اور وہاں سامنے والی سمت میں شہدائے احد کا قبرستان ہے۔ جہاں تک اس پہاڑ کا تعلق ہے تو وہ کوہ عیر ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ عیر سے طور تک حرم ہے۔ جہاں تک اس لکیر کا تعلق ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں جنگ احزاب کے دن خندق کھودی گئی تھی، جس کی لمبائی تقریباً 5 کلومیٹر، چوڑائی تقریباً 9 میٹر اور اس کی گہرائی 5 میٹر سے زیادہ تھی۔ اور یہاں یہ بقی قبرستان ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ تر ازواج مطہرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم موجود ہیں۔ اور یہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گھر ہے، اور یہاں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا گھر ہے، اور وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا گھر ہے۔ جہاں تک اس باغ کی بات ہے تو وہ بیروحہ کا باغ ہے، جس کے اندر بیروحہ کا کنواں ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو کر پانی پیتے تھے۔ جہاں تک اس جگہ کا تعلق ہے تو یہ سقیفہ بنی ساعدہ ہے، جو کہ کبار صحابہ کرام کی میٹنگ اور مشورے کی جگہ تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہاں مسلمانوں کے خلیفہ کا انتخاب ہوا تھا۔ ایک کھلا صحن ہے اور اس کا رقبہ تقریباً 4 بائی 5 میٹر ہے، اور اس کے 2 دروازے تھے، ایک شمالی جانب کا دروازہ اور دوسرا مغربی جانب کا دروازہ، جو کہ سیدھا مسجد کی طرف کھلتا تھا۔ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت اعتکاف میں اپنا سر مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے نکالتے، تاکہ وہ آپ کے بالوں کو کنگھی کر دیں، سوار دیں اور خوشبو لگا دیں۔ جہاں تک حجرہ شریف کے صحن میں موجود اشیاء کا تعلق ہے تو اس میں آگ جلانے کے لیے ایک چولہا تھا اور کچھ دیگر اشیاء جیسے سفری بستر، زین یا لکڑی۔ جہاں تک اس ڈھکے ہوئے حصے کا تعلق ہے، یہ وہ جگہ ہے جو رہائش اور رات گزارنے کے لیے مختص کی گئی تھی، اور یہ ایک معمولی سا کمرہ تھا۔
जिसका रकबा तकरीबन 5 बाई 6 मीटर और इसकी छत की ऊंचाई तकरीबन 2.5 मीटर थी। घर की दीवारों की बुनियाद पत्थरों से बनी हुई थी और दीवारों को मिट्टी की ईंटों से बनाया गया था और घर की छत खजूर के तने से बनी थी और इसके ऊपर खजूर की शाखें और घास डाली गई थी और इसके ऊपर मिट्टी की एक मोटी तह थी। और अगर हम इस घर के अंदर दाखिल हों तो ये एक मामूली रिहाइशगाह है जो दुनिया से बेरगबती के मनाज़िर पेश करती है। ये बांस से बनी हुई चारपाई और वो खजूर के दरख्त की छाल से भरा हुआ तकिया और एक लिहाफ है और ये एक शेल्फ है जिसके ऊपर थोड़े से जौ पड़े हुए हैं और ये एक लटका हुआ मशकीज़ा है, इसमें थोड़ा सा पानी है। और अगर हम नबवी घर से निकलकर लकड़ी की सीढ़ी पर चढ़ें तो घर की छत पर कोने में एक छोटा सा कमरा मिलेगा जिसे मशरबा कहा जाता है। ए अहले ईमान, यहाँ इस हुजरे शरीफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ रहते थे जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों में सबसे ज्यादा महबूब थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ प्यार से भरी पाकीज़ा रोशन अच्छी सोहबत वाली खूबसूरत जिंदगी गुजारी। यहाँ वो हस्ती रहती थी जिसने अपने पैगाम से पूरी दुनिया को रोशन किया और दुनिया को अपनी लाई हुई शरीयत की सादत बख्शी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुबारक घर में अपनी जिंदगी के 9 साल गुजारने के बाद वफात पाई और सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के सीने पर अपना सर मुबारक रखकर पाकीज़ा सांसें ली और आप इस घर में दफन हुए और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा इसी घर में ठहरी रही। फिर 3 साल से भी कम अरसे के बाद उनके वालिद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल हो गया और उनके साथी यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दफन किया गया। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इसी अजीम घर में बाकी जिंदगी गुजारी और उन्होंने कब्र पर एक पर्दा डाल दिया। फिर तकरीबन 10 साल बाद हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हुए। आपने उनसे यानी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से इजाजत तलब की थी कि वो अपने साथियों के पास दफन हो तो उन्होंने इजाजत दे दी। आप रज़ियल्लाहु अन्हा को आपके साथियों के साथ दफन कर दिया गया। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने इस जगह को अपने घर के बाकी हिस्से से अलग करते हुए एक दीवार बना ली जिसमें मुअज़्ज़िज़ कब्रें हैं और इस जगह एक कमरा अपनी नमाज और इबादत के लिए बना लिया। आप रज़ियल्लाहु अन्हा इसी छोटे से हिस्से में रही जिसे आपने अपनी पूरी जिंदगी इल्म, तालीम, तदरीस और परवरिश के लिए खोले रखा क्योंकि पूरी दुनिया से मुसलमान उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को सलाम करने और उनसे इल्म हासिल करने आते और वफात तक उनका यही तर्ज अमल रहा। फिर उन्हें अल-बकी कब्रिस्तान में दफन किया गया और इस घर को मजबूती से बंद कर दिया गया और हिजरी के 88वें साल तक ऐसा ही रहा। और अल-वलीद बिन अब्दुल मलिक रहमतुल्लाह अलैह के दौरे खिलाफत में उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने उनके हुक्म से हुजरा शरीफ को दोबारा मजबूत तामीर किया ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र शरीफ को महफूज बनाया जा सके और इसे मस्जिद में दाखिल कर दिया गया और इसे यानी हुजरा शरीफ को मजबूती से मुकम्मल बंद कर दिया गया और अंदर जाने के लिए कोई रास्ता या रोशन दाम तक खुला नहीं रखा गया। और आप रहमतुल्लाह अलैहि यानी उमर बिन अब्दुल अजीज ने बाकी उम्महातुल मोमिनीन के हुजरात भी उनके घर वालों से खरीद दिए। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने कब्रों को मस्जिद से अलग करने के लिए मजबूत स्याह पत्थरों की 5 रोटी दीवार बनाई ताकि लोग कब्रों की तरफ मुंह करके नमाज न पढ़ें। फिर साल गुजरते गए और मुसलमानों के खुलफाए राशिदीन और उनके हुक्मरानों रहमहुल्लाह ने हुजरा शरीफ और उसकी देखभाल और इसके तामीरी उमूर का खास एहतमाम किया। और बेशक जायद और कब्र मुबारक के दरमियान 3 रुकावटें हैं। तांबे की जाली वाली दीवार, फिर इसके चारों तरफ 5 कोनों वाली दीवार है और इसके ऊपर चादर का गिलाफ है। फिर आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर की दीवार। इस अजीम मस्जिद और हुजरे मुबारक की देखभाल सऊदी अरब के दौरे हुकूमत में अपनी अरूज को पहुंची। अल्लाह उसका हामी नासिर हो और उसकी सलामती और ईमान को कायम दायम रखे और इसकी क़यादत को बेहतरीन अजर से नवाजे। ये है मस्जिद नबवी जिसमें लाखों अफराद समा सकते हैं और वो हुजरा शरीफ है जो देखने वालों को खुश करता है और मुहिब्बीन के दिलों को रौनक बख्शता है। अल्लाह ताला के हुक्म से और इस यकीन के साथ कि अल्लाह ताला उन्हें ज़ाया नहीं होने देंगे।
वक्त के साथ साथ तरक्की करते हुए मक्का ने शाम और यमन के दरमियान के अहम तिजारती और सकाफती मरकज की हैसियत हासिल कर ली और औकाज का बाजार मुख्तलिफ तिजारती साजो सामान से आबाद होने लगा। फिर साल के बाद इसी तरह के एक घर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। ये आपके वालिद अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब और वालदा आमना बिनते वहब का घर था, जिनका बयान है कि जिस रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक हुई, उस रात उनके बदन से ऐसा नूर निकला जिससे शाम के महल रोशन हो गए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में परवरिश पाते हैं और अहले मक्का के दरमियान जिंदगी गुजारते हैं और मक्का की घाटियों और घरों के दरमियान चलते बसते हैं। और इसी तरह के एक घर में इस्लाम की खातून अव्वल से निकाह फरमाते हैं। वो थी मक्का की शरीफ और पाकीज़ा तरीन खातून उम्मुल मोमिनीन हजरत खतीजा बिनते खुवैलिद रज़ी अल्लाह अन्हा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई पसंद हो जाते हैं। चुनांचे 7 किलोमीटर का फासला तय करके हिरा नामी पहाड़ तक तशरीफ ले जाते और उस बुलंदो बाला पहाड़ पर चढ़ते, जिसकी बुलंदी 294 मीटर है। पहाड़ की चोटी पर वाक़े गार तक पहुंचने के लिए यहां तक कि पहली वही नाजिल हुई और आपको इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक का दायमी पैगाम पहुंचाने का हुक्म मिला। और एक मुबारक रात में इसरा और मेराज का वाक़या पेश आया। ये सफर मक्का मुकरमा से शुरू हुआ, बैतुल मुक़द्दस में वाक़े मस्जिद अक्सा तक जो किबला अव्वल है और तीसरा हरम भी। किस कदर नूरानी सफर था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कितना अहम मुआज़ा। पाक है वो ज़ात जिसने रातों रात अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक सैर कराई, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकत रखी है ताकि हम इसे अपनी कुछ निशानियां दिखाएं। बेशक वो सुनने वाला देखने वाला है। और हिजरत का मुबारक सफर शुरू होता है। और सफर जारी रहता है यहाँ तक कि मदीने के निशान हर्रात और खजूर के बागात नजर आने लगे। अंसार को पता चल चुका था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्द ही तशरीफ लाने वाले हैं, इसीलिए रोजाना वो हर्रे के पास उस वक्त तक इंतजार करते जब तक दोपहर की धूप तेज न हो जाती। यहाँ तक कि उन्होंने एक शख्स को ऐलान करते हुए सुना जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरी सुना रहा था। ये खुशखबरी सुनते ही वो तेजी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए लपके। बेइंतहा खुशी और मुसर्रत के साथ